मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद सलात स्टेज बांधे तशरीफ फरमा दो जामा जुनेदिया व कुलिया सुमर के फाजिल नौजवान दी दावी सरजमा उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हजरतुल अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमानी साहिब अतालल्लाहु उमरहु शरीफ वसरा गस्तरता तशरीफ फरमा साहिबान व अरकान पनामूस बांधे और दाई पैज़त बांधे हर वक्त पैरों हुजूर के जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नूरुल अमीन साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया दलता मासर बिज़े तशरीफ फरमा ज़मा बिरादर मुकर्रम ज़मा दमादर इल्मी जामिया जुनैदिया उसूलिया फाज़िल नौजवान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब साहिब दीगर उलमाए कराम अहले सुन्नत व जमात तबलीगी इदारों के ज़रूर को तलबाए किराम लगो इस देना रागली मशरान अल्लाह जल्ल मजदूहो दंत दानास व हाजिरी मखबूल अजीम दरबार कबूल मंजूर कर तकरीर को जमा उस्ताद मुहतरम के बल जानिमान दाय हवा कि सिर्फ हाजिर लगो ज़को साल रमजान नस्ले मा तास्तोपा की वीर महापी इमाम बिस्कड़ी थी उन वाले से बीमार हो अस्पताल के अगर बेगा जेंचे नो अस्तर नियमान तकरीबा जमा उस्ताद मुहतरम के सिर्फ तस्वाब बजे पाने लगो अल्लाह ने जमाल सुखवरी कफल की दरबार कबूल मंजूर की याद साथ मुसलमानों दरबार गुलवल शरीफ की तेजब तक महाफिल मरकत की तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द तशरीफ आवरे खबर की नदी मुबारक को द अजमत खबर की तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफात और कमालात बयानी खुदायो खबर जान सर नोट के जहां सुन लगिया भी और द आकाए करीम सिफात बयानी द दीन कमालात बयानी नुकमा कुलूब तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 500 कम निशान हो रहे और ऐसे तरीके से बयान हो रहे तो जो बहुत बड़े खबर आते चीज़ों होता द यूसुफ मुबारक की खबरें को द अली कमालात बयानों नुकमस कम मंतज़ अरसिद हकीकत मालूम भी तो उस तरकान ना वाला नो तरकान बता तरीके से बारे में खबरों का चेदी किसी से खूबी दी दे किसी से कमालात थी नखमा तादी बात के मुकम्मल मालूमात देती वली ज़के जामो दे लगी ना खबर हुई पदे के तुम किसने लगी भी जामी ना खबर हुई नदी कराम ना खबर हुई दबीशे हकीकत को तमारुशी दागी ना बार दबीशे से मुकम्मल सिफात बयान की असले रासना न तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिदाक़त सिफात हम बयान न लाजिम है कि मंतबत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत मालूम हुई कि मंतबत हकीकत मालूम शी मुदाकिन बानवा मंतबत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफात बयान को सोमर सिफात चिदागी भी मुकम्मल पे हकीकत नहीं मालूम नबियों के नबी मुबारक को सिफात मुश बयान हो रहे उस आकाए करीम हकीकत क्या तो मालूम नहीं नबी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाई सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई भी ऐ सदीक़ अकबर दा खबर हमारा लम यारिफ हकीकती या लम यारिफ ली हकीकतन गैर रब्बी हुजूर ने फरमाई सदीक़ अकबर दा यानी रात फरमाई नो खलक रुस्तरी दा अंबिया किराम ना पांच का मर्तबा दा अंबिया किराम ना पांच का मर्तबा दा जनाब सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मर्तबा अखत तबस्यात मजाक मरातिब मालूमी की अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा हां वक्त दियो से रे नो अखत में कम से कम हकीकत मालूम हुई तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदीक़ अकबर ने फरमाई ए सदीक़ अकबर दा खबर तोरा मोर खलक रुस्तरी के मोर खलक रुस्तरी खबर की कि जमान सिफात बयान बकी जमा हकीकत और तमालूमी सदीक़ अकबर ताके
या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन ऐन रब्बी ए सिद्दीक अकबर ज़माना मुनकत ज़मा दरबना और चाहता मेरे मालूम सिद्दीक अकबर तो फरमाई चिदा अंबिया किराम ने बात चा मर्तबा अफजल البشر بعد الانبياء بالتحقيق चा मर्तबा अगर सिद्दीक अकबर तो फरमाई ए सिद्दीक अकबर तांतो है मां कि ज़मा मर्तबा ज़मा दरबना और चाहता मेरे मालूम मुझे हां तेरा दरबना अलावा चाहता दावा हकीकत मालूम नवे चाहता दावा मर्तबा मालूम नला नुसुख बना से रोलेगी जगी में हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम को वहां को सिफात बयान की निश बयान हो ज़का अब्दुल हक मुहद्दिस देरी रहमतुल्लाह आवाज अब्दुल अजीज मुहद्दिस देरी रहमतुल्लाह ला युमकिन الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه संगत दावा हक रे अगर के दावा से बात तासुई को निश बयान हो हां अलबत्ता ये खबर मदीवान खतबतू जे बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर खबर मदीवान ने पकड़ा वो बड़ा खबर आपको मसाज के पढ़ के नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत जिश्न मिलादुन नबी ऐमान मुबारकात आजा से मुबारक ला इलाहा इबादत हम सवाल के खुद फरमाने के लिए हम दरबारों के खुल पर ज़माने के ने तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से खान आज में साथ खिदमत करा करो कि दरसों के निशी बारक निशी मालूम होए और निशो बयानो निशी ये वा नुक्ता वेब नंबर पे ओबला खबर साथ को जो बड़ा अब तमाम का खबरों को आज दे यो सिस बारकी दे यो जात बारकी दे यो शे बारकी मुंतइल मराशी नो दागी ना बात बनूंगा दा शे अब हमरा सिफात बयानो शुक्र जरूर तो मालूम शी अच्छा साथ में पता को जब दुनिया तले नजर आ जाए दुनिया का पर दुनिया के सोरा अशिया दी दा तमाम अशिया को नजर आ जाए दुनिया व मा फीहा या दोमा असि यो इंसान बददी जे सोरा सिफात दी दुनिया की का इंसानात दी दुनिया की का चरिंद परिंदी दुनिया की का नबातात और जमादात दी और जो मां तक लगे आया दत्ता अशिया और सिफात को बयान की दुनिया के सोरा अशिया की फरस का पर दुनिया के सोरा वो नहीं बूटी भी क्या तो मालूम नहीं पता वो तो बूटी की सोरा अकसाम दी क्या तो नहीं मालूम दादा वो तो बूटी उससे सिफात दी क्या तो नहीं मालूम पर दुनिया की ज़मीन का सोरा आसमान सोरा है बल्कि नूर खबर देख रहे यो इंसान का फर्ज का उठ दुनिया बांधे उगरजी उठ दुनिया की यो इंसान उगरजी न अदब दुमरा उमर नहीं कि दी पर दुनिया के पैदल उगरजी और दी बहार यो से हकीकत मालूम की और बिया दादी सिफात बयान की तब सुन दी हां
فرض کړو انسان د ټول دنیا چکر لګي تاسو به بدل توجه ما درته کوي مهرباني ما خبر کړه د دنیا او ما فيها یو انسان فرض کړو د دنیا کې وګرځیدا نو دې کو تاسو نشئ کولای چې دې پیدل رواني یو څه ګوري د یو څه حقیقت معلوم کی تاسو نشئ کولای او کم از کم یو انسان ته د ټول دنیا چکر لګي دې په پکاټي ویلار شي ټول دنیا وګوري نو دې خو صرف په هوا کې لا باقي زمکه کې څومره کاني دي اته کانو حقیقت کې انسان ته معلوم نه دی دغه کانو څه صفات دي هغه نشي بیانوي ځکه ته یو کتل نه دی خو بیا کړي وګوري نو دې په زمکه د پاسو ورځي ته یو څه حقیقت په معلوم کی ته یو څه صفات په معلوم کی په دریا کې څومره مخلوق دی د دریا مخلوق دې نشي معلوموي دریا کې څومره مخلوق دی دغه حقیقت څه دی دغه څومره انسان خپل بدن کې عالم صغیر دی انسان ځان ته سوچي انسان ته خپل ځان نه معلوم زما بدن کې څومره لګولې زما بدن کې وینه کوم ځای کې ګرځي زما د زړه دړکن څنګه دی څومره خلیات دي زما په بدن کې سری خلی څومره دي سپینې خلی څومره دي زما بدن کې څه دي ما ته نه معلوم یو انسان ته خپل ځان نه معلوم نو ما ورته دنیا کې بده څو ګرځي د ورته دنیا اشیاء حقیقت څه معلوم کی اوس چې ورته دنیا حقیقت نشي معلوموي او سره ده نه چې رب جل جلاله دنیا باندې فرمایي قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل حبيب ورته فرمایا سامان دنیاوی زندگی دا ډېر لګي اوس رب جل جلاله دې ته قلیل ویلې قلیل خدای باوجود چې زه ته په یو ورځو نو موږ ته یو د تمام اشیاء د دنیا د اشیاء موږ صفاتونه نشو بیانوي ولې ځکه تمام اشیاء ډېر دي تمام اشیاء حقایق سری هغه موږ نشو معلوموي نو چې هر کله دا نه موږ نشو معلوموي توجه وغواړم قلیل د قلیل په مقابله کې راځي کثیر قلیل مقابله کې راځي خاطر چې دا قلیل موږ نشو معلوموي کثیر معلوم نو د کثیر صفات موږ بیان کړو مش بیانوي چې دا دنیا قلیل او طرف ویلې موږ د دې صفاتو په څیر خلو د تمام اشیاء او حقایق نشو معلوموي دا هیڅ صفات نشو معلوموي بلکې ما وی انسان خپل عالم صغیر دی موږ د دې صفات نشو بیانوي نو د کثیر په څه بیان کړو د کثیر حقیقت په موږ څه معلوم شي دا هیڅ صفات په څه بیان کړو اوس د حضور نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کوم صفات دي هغه د قلیل په مقابله کې کثیر نه دي بلکې د کثیر نه بر اکثر دي د کثیر نه بر مرتبه اکثر او د اکثر نه بر مرتبه بیا د کوثر ده کوثر مبالغه ده په کثیر کې کوثر مبالغه ده په کثیر کې رب جل جلاله د حضور نبی کریم علیه السلام صفات بیانې دنیا ته یو طرف کوي قلیل د قلیل صفات موږ سره نشو رسولې موږ د دې حقایق نشو معلومولې صفات به څه بیان کړو د حضور نبی کریم علیه السلام صفات نه کثیر وي نه ورته اکثر وي نه ورته کوثر وي بلکې د دې نه بر مرتبه ورته بیانې فرمایي انا اعطینا الکوثر الکوثر یې ویلې الکوثر بیا په کوثر باندې اسلام داخلي چې دا د مبالغین بر مرتبه ده حضور نبی کریم علیه السلام قلیلنا کثیرنا اکثرنا کوثرنا بلکې بر مرتبه الکوثر ورته الله بیان کړل نو د قلیل صفات موږ نشو معلومولې دنیا قلیل ده د دې صفات نشو معلومولې د دې حقایق نشو معلومولې د دې بیان نشو معلومولې بیان یې نشو کولای زمونږ د وس کار نه دی د کثیر بس معلوم کو د اکثر بس معلوم کو د کوثر بس معلوم کو د الکوثر بس معلوم کو دا صفات موږ نشو بیانولې کله موږ څنګه صفات بیانو دا صفات یو خبره به وایي دا خبره ډېره قابل توجه ده بعض وخت موږ د حضور نبی کریم علیه السلام صفات بیانو خلک وی دي غلونه کار کوي تجاوز نه کار کوي اوره دا خبره الکوثر کې 5000 صرف د کوثر بیان دي علامه ابن حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هغه د کوثر نه مراد صرف د کوثر نه دي او چې کم کمال له هغه کثیر در کثیر دی د الکوثر نه مراد صرف د کوثر نه دی بلکې الکوثر کې د کوثر ور داخل دی حوض کوثر کو په جنت کې یو حوض دی الله جل جلاله نبی کریم علیه السلام دا ورکړی په جنت کې دانه یو حوض دی او صرف کوثر ته مراد نه هغه چې باز حل پرست دی دا کوثر نه مراد څه دی
هر یو کمال چې رب ول ورکړي نو هغه مبالغتن تر مبالغتن ورکړي دا صفات د حسن دی دا صفات د علم دی دا صفات د معجزات دی چې کوم صفات د نبی کریم علیه السلام والسلام دي هغه دومره کثیر دي چې یو انسان دا یې حقیقت نشي معلومه وصل یو ځل دی ورا وصل صرف یو هوس دی وصل یو هوس دی الوی هوس دی کوئی کمال والا هوس دی عرب نبی کریم علیه السلام له ورکړي او الکوثر عبد الله بن عباس رضی الله عنه څخه مخلي هغه وی نه وی تمام کمالات د دنیوي کمالات دي او اخروی کمالات دي دا ټول په ان اعطینا الکوثر کې داخلي دي سبحان الله او دا بیا څه دی ما چې کوم نقطه راغله ولاله بعض حضرات متوجه تاسو موږ صفات به بیانوي دخلون کان اخلي تجاوز نه کان اخلي نبی کریم علیه السلام او سلام کو مخلوق دی بشر دی دا خبر اوري ان اعطيناك الكوثر کې رب جل مجده د حضور نبی کریم علیه السلام د صفات بیان چې کی دا څه وایي چې د حضور نبی کریم علیه السلام صفات ډیر لوی صفات دي رب دا څه بیان نه دي د خلکو اعتراضات رب ته پکړي دي سفرمای ان اعطيناك الكوثر حبیبا دا خو د خپل صفاتو داوا نه کړي دا خو دا نه دی چې زما صفات دي دا خو دا څه نه دی ویلي چې زما هر یو کمال دا مبالغه ما ته حاصل لې دا خو نه کړي ولې سبا څو دا نه وي چې دا خو د حبیب داوا ده بعض حضرات په حدیث نه بیا انکار کوي د حدیث نه منکر وي چې نبی کریم علیه السلام داوا کړی دا کې دې چې په دې حدیث کې څوک دي کې دې چې دا خبره واحد وي یقین مرتبه نه رسیدلې کې دې چې په سلسله د راویانو کې سم سره په خشوي کې دې چې موضوع راغوي رب دا تمام خبره ختم کړي بل فرمایي داوا د حبیب نه رب فرمایي ان اعطيناك الكوثر حبیب دا تمام صفات تمام کړی حضور به خپل داوا نه کوي چې زما صفات کبي مبارک په داوا کړی و زمون په ساستو باندې یعنی څه خبره نه و خو باندې کوم کې نه حدیث وي او هغه تاسو وایي چې د حضور نبی کریم علیه السلام په داوا کړی دا پته نه لګي دا سند چا ځان نه جوړ کړی چرته په راوي دی وي چرته بل څه وي چرته بل څه وي ځکه څه دا خبره کوم بعض حضرات بعض لیدو کې چې صحابه کرامو ته د نبی کریم علیه السلام مرتبه بیان نه کړل کنه نو هغه باندې نه کتل دا په ماډي وی ای باندې نه کتل چې دا خو یو کس خبره دی یو کس راته وی نه 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 د یو کس خبره مسله نه ده د یو کس خبره مسله نه ده اکثر دا بیانونه روایت راوړل د واحد بیانونه نه بس بیانونه خبره مختصر کومه چې څه محترم تشي فرمایي بیان کوي بهرحال خبره مې دا کوله چې صفات د نبی کریم علیه السلام رب ورکړي او دا څه دی شیخ صاحب فرمایي وي بیان کا شیخ صاحب فرمایي چې بیان حضرت جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ حضرت جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ امام بخاری دا روایت کو درې ځای ذکر کړی جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ والد محترم په جنگ یوه کې شهید کیږي چې کله شهید شو مختصر بیانونه چې کله شهید شو حضرت عبد الله رضی الله عنه باندې قرضه زیاته و قرضداران براتل حضرت جابر رضی الله عنه ګوردا دروازه په ټکولا ما سوالي سے باندې قرض باندې شي قرض راکړ جابر رضی الله عنه خلک به بوتل د کجوري او باغ دا باغ د بوتل دا کجور باندې چې کله دا کجور نکشي دا باندې درکمه دا قرض بخلاشي قرضدار باندې دی باندې لګتل نه دا ډېر کمی پدې کو زما قرض نه کوي دا ډېر کمی حضرت جابر رضی الله عنه کریم علیہ السلام تعالی پیدا الله محبوب پیغمبر ما والد سے مشرک شوی جنگ یوبت کې نور خبرې کې په دې باندې پکور کې دا غي کفالت هم دی ورته وایي چې قرضداران دي قرضداران را پسې زیاتی اسلام باندې فرمایي ورته ما سره صرف دا یو باغ دی ورسره نشته ما باندې فرمایي چې کله باغ دې جوړ کړي شي دا جوړ را کړه یو ځکه ډیری جوړ کا یا ما سره سبحان الله نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمایي حضرت جابر بن عبد الله روان دی وزل یو بار چرال اذا الله محبوب پیغمبر استاس کو وینا مطابق کچری میرا کټکړی دی یو ځکه مې ډیری کړی دی قربان تاسو راشي حضور نبی کریم علیہ السلام سره شیخین کریمین رضی اللہ عنہما تشریف فرمایي حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ټول انسان سره روان کړی حضرت جابر بن عبد الله مشکل راځي چې دا مشکل ولا حل کړو ماشاءالله رسول الله روان دي باغ تراوي
इमाम बुखारी दायरा बदली जाया पर मुख्तलिफ अल्फाज ذکر کړي रसूल الله فرمایي دغه د کجورو وینې دا مبارک یو څه سره توش دا غي بعد د برکت دعا کی یو ته فرمایي یا جابرو او تو غرما اقا اے جابر خپل قرضداران راوړ شابه قرضداران راوړ قرض ورکړه زبې یو لفظ هم تاسو په کجورو راکوي یو لفظ دی وسق ورقي وسق وسق چې دی کنه وسق یو وسق د شپې سوال دی شپې سوال یو وسق څومره دی شپېته سوه او په اسان حساب باندې یو سا یو دړېرا یو سا یو دړې نو شپېته سوال څومره جوړي شپږمنه شو کنه شپږمنه یو وسق په شپږمنه حضرت جابر نے فرمایي ما سوچ فکر داو چې بس زه د کور ته یو کجورم یو نه سما یو کجورم نه او چې زما د قرضداران کلاسي رسول الله پاک چرای برکت دعا نه وړي دا وارد واپس لاړ حضرت جابر ته فرمایي یا جابر قلت علماء قرضداران راوړل حضرت جابر ته ولا جاري یو قرضدار په سیګرټي یو قرضدار په سیګرټي قرضدار راوړل فرمایي فما تركت احدا له على ابي خيرا الا قضيته یو قرضدار په سیګرټي زما یو مې پرې نه کوي یو قرضدار پرې نه کوي یا هو کجوري داسې چې قرضدار یو قرضدار براته کجوري ته وکړل واپس کېده چې دا کوي او یا تمام قرضداران میں ختم کر سبحان اللہ تمام قرضداران میں ختم کر اور داغین بعد فرمائی دیار لس وسق کجور سر پاک کیوں رہے سمرا یو وسق سمرا ہے شپاک مانا یو وسق سمرا ہے دیار لس وسق سر پاک شوئی 1378 یعنی 78 من کا سر پاک شوئی یا خود ہم سوچ رہا ہوں کہ صرف قرضداران ختم شوئے قرضداران براتل کجوری بے کرتے ہیں قرضدار واپس کرنے کی کمی دی او یا تاسو شولا چې قرضداران ختم شو او د عین علاو 78 من کجوری ما سر پات شوي هغه کوړته وړي نو ما هم درازه کې امره حضور نبی کریم علیه الصلاه والسلام دلالو دا مبارک کوم زکو تشریف فرماوي دې ته مې عرض قربان ا کجوری په دومره شوي قرضداران مې ختم کړل دا عین بعد دیار لسوا کجوری نور پات شوي رسول الله پاک دا خبر اورېدا تو حضور نبی کریم علیه السلام د خپل شان اورې د صحابي مبارک د خلینا فرمایي ورتا یا جابر ایت ابا بکر و عمر فاخبرهما زقل جمع کې جمع کوم توجه وغواړم اے حضرت جابر زبان حال سره دوی تاسو فرمایي ما ته په زما شان بیان کوم دا आवाज داسې نه چې ماته دی وایي ماشاءالله دا کای کریم شان مو مخکې بیان کړه دا څنګه چې صرف ماته دی وایي ورته فرمایي یا جابر ایت ابا بکر و عمر فاخبرهما لاشا زما کا شان د کاج په خپل سترګو باندې ولیدو ورشه زما کا شان مخکې صدیق اکبر عمر فاروق ته بیان کړه ورشه مخکې علی ته بیان کړه ایت ابا بکر و عمر فاخبرهما چې کله حضرت جابر رضی الله عنه راضي شهر کریمه د حضور نبی کریم علیه السلام شان بیانې دا باندې مبارک ته فرمایي توجه وغواړم شان ورته بیانې دا ورته فرمایي تدوار 10 فرمائی اے حضرت جابر توجہ بغور پر خبر حضرت جابر کو مخبر سفر کو باندې اولید تو حضور نبی کریم علیہ السلام شان یہ اولید چې کجوري کمې وي زیات شو ډیر زیات شو قرضداران د ټول اس اولید دغه بعد راغی نبی کریم علیہ السلام ته بیانې شیخانو کریمانو ته بیانې چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه ته بیانې نو فرمایي دا سينه ایو تاسو فرمایي دغه نظر او سوال نظر دا حضرت جابر یو کس راغلی دی شان بیانی شیخانو کریمانو ته یو ته نه وي یره کې دې اسلام نظر کې فرق راغلی کې دې ته پوښښ نه تا ته وهم شوی تا ته شک شوی مختلف قسم خبر راځي شي توای اے حضرت جابر کیسه بدللا ته چې کله راغلی او تاسو نبی کریم علیه السلام روان شو لکه جوړې زیاتې شوي نه دي لکه قرضداران پوره شوي نه دي دلته چې راغله تاسو نبی کریم علیه السلام روان شو په هغه وخت کې موږ شان مصطفی ومنلې چې عام دا کجورې کمې دي د دې مبارکو شان دومره دی چې دې برکت سره الله د کجورې سوا کوي یعنې ګویا چې تا ولید د هغې نه بعد راغلی بیان دې کړ ځکه تا سره دلیل موجود چې تا په خپلو سترګو ولید او زموږ د نظریې دا نه ده چې کله ته راغلې دا مبارک روان شي هغه وخت کې زموږ د نظریې برابر و چې حضور نبی کریم علیه السلام د شان نمبر چې کله راځي که نه یا به دې سورت ته نه ګورې
دا پلان کې دا روایت کې بخاری کې ضعیف وي وغیرہ نه نو رب چې په بهر حال رب چې لمجو بیان دا خبره ختم کړي قرآن کې الله فرمایي رب دا خبره ختم کړي ځکه حبیب می داوا نه کړي حدیث مبارک نه دی بلکې رب می داوا کړی دا رب می داوا دی حبیب ما ته له تم شان در کړی اوس تاسو خدا دسته پاره یو بل رقم وایي دا دسته پاره باز خلک بدا دا سوچ راځي دا فکر راځي دا فکر هم راځي یو دومره شان خو انسان نشي کېږي دومره شان خو انسان نشي کېږي یو بشر خو دومره شان نشي کېږي د یو انسان خو دومره شان نشي کېږي دا خبره اوري دا خبره له قبل موجوده د یو انسان دومره شان نشي کېږي زه اکثر وایم دا خبرې نه چې د بشر دومره شان نشي کېږي زه اکثر ځینې دا خبره کوم دا څه فکر نه چې دا زموږ د انسان دا څه فکر کړو دا جهل نه دا چاره دا جهل اکثر دې دا خبره بیانوم دا څه فکر چې زموږ باندې دا څه فکر دا چاره ابو جهل هغه په هر یو څه خپل ځان ته ګوري خدام دا زموږ د انسان د دوستۍ کې د لاسونه وي وخت په دې زموږ باندې دی کنه چې یو کار زنه شم کولای دې څنګه کې معراج شریف ته چې هغه کریم راغی ابو جهل په بلاد کې خبره بیانې اسی ورته نه نه دا کې لا بل خبره وي مسخري شروع کړې وای هغه مسخري ولې زه دا وایم چې د بیت المقدس پورې د 2 میاشتو 3 میاشتو مزل لې هغه په 2 میاشتو کې کومه زه په 3 میاشتو کې کومه او دې چې د شپې په لګي څه کې لاړو مونږه په داس کې کېږي نو ورته ځان باندې وکړل انکار یې وکړ هم دا خبره صدیق اکبر ته باندې بعینیم دا خبره صدیق اکبر په دې نه نور یو خبره وسره دی دا نور یو خبره دا څه خبره نو په حال دا یو نقطه بل وره دا حکیمیان سے بطرف نمات آب اختلافی شکر امراش دا نقطه بیانے تمام الابور کے ڈھیر بیانے کی باتوں کو مدرس اللہ علیہ مجلس رائے عام بشر یو عام بشر اور در بکریم علیہ السلام مشرین دا خلق داسی ہوئی ماوی دا نزدی دا خلق دا کفار نزدی دا مکو دا بشر دے اولی ناسی اما دا مراتیو بخیال ساتھ دا سشی دا مرتبو با تاسو دې شو راځه سبا تاسو مزياس کړئ ما د مرتبو او د مرتبو خیال نه ساتي دا د حکمت څخه په اړه نو تاسو ما بیان کړئ څه سره ودا نو تاسو ما ګورئ زی ولک زم لک حیوان څه شي تاسو پیژنئ څه کوي زناور دا وره حیوان چې دی کنه حیوان چې کوم یو سیس کې پنځه خبرې هغه حیوان وایي جوهر جسم نامي حساس متحرك بالاراده ستاسو د پوی د پاره د یو سیس د پاره جسم د جسم یو سیس حرکت کی ګرځي او هغه حساس دی مطلب لیدل کی او لیدل کی ګرم او یخ معلومي هغه حیوان وایي څور وایي د زناور حیوان دی انسان نه انسان دا کوئی حیوان دی ها تاسو پدې دا علماء وایي حیوان ستاسو د پوی د پاره څه دومره چې یو سیس د پاره جسم دی او یو سیس ګرځي حرکت کوي او هغه حساس وي مطلب دې دا کتل اورېدل کې هغه حیوان وایي اسی دا تمامه خبرې په تاسو کې شته نشته شته نه اسی دا یو بلاغه دا کوم چې تاسو وایي چې نبی کریم اسلام زموږ د انسان دی دا خواص کوه حیوان وصل شي وصل شي او که طالب علم په تاسو کې نه حیوان هغه کوی شي چې دا مراد زناور حیوان نه دی دې ماته حیوان چې ماته تمام خبره کوي بیا به موږ سکی ولې چې زه حیوان یم او سره یو بل لفظ لګوال یو بل لفظ سره لګوال هغه لفظ ته دې کې ناطقه څه وایي ناطق معنا هغه شی چې هغه ګرځي هغه حرکت کوي هغه دې کوي او سره هغه خبرې کوي هغه تعین مرادي هغه حیوان ناطق وایي څه وایي حیوان ناطق اوس پتا څه پوښتنه چې انسان حیوان دی او کوم حیوان وګوره چې تاسو په تاسو ناطق نه لګولې کنه داخله بخمکی چې ګوره حیوان مسمى ما هو حیوان زناور دی حیوان مسمى ما هو حیوان خو زناور دی لکه فرق بیان کا نو ته ورته چې ناطق په ناطق سره انسان د نور حیواناتو نه جدا شو اوس به چې بشر خو کافر دی بشر خو يهودي دی بشر خو عیسائی دی بشر خو سکه دی وته نبی کریم اسلام بشر فرق راغی
چې هغه هم بشر دام بشر فرق څه دی فرق راغلی نو ګوره او مراتب ترمنځ څومره دي ما صرف یو لفظ ناطق نه لګو دغه مولا باندې خبرې کیږي چې صحیح ده زه حیوان یم خو ما سره یو فرق بیان کړي چې ناطق چې دا نور زناورونه زه جدا شم نو زه ورسره ناطق لګوم نو ما بشر خو کافر هم دی بشر خو یهودي دی بشر خو عیسائی دی بشر خو مسلمان هم دی فرق بیان وکړي هغه فرق بیان کړه او فرق ولې بیانې دلته خو د یو ناطق مرتبه ده او د عقل کریم ترمنځ مراتب څومره دي مراتب څومره دي چې په دې نقطه غواړم یو دی بشر کافر دغه لپاره مرتبه ده مؤمن بشر څوک مؤمن کې پر مرتبه ده صالح لپاره مرتبه ده متقی د متقی لپاره مرتبه ده ولی د ولایت صغرا لپاره 33 مرتبه ګوره د یو عام مؤمن متقی دغه لپاره مرتبه ده ولی ده ولي اصغر الولايات صغرى ده متقي وده ولي اصغر ما بين في 33 مراتب دي شپږ مراتب او بیا د ولایت کبرا د سلوات نه زیات مرتبه دي او یو عام بشر کا ګورا او انت ولي ده ګورا تقریبا د اتیاو نه زیات مرتبه فرق پدې کې سره راځي دا خپل علم مطابق مرتبه کوي ما د اولیاء نه بار مرتبه دی ګورا بیا نو جواب مرتبه ده بیا د قطبا مرتبه ده بیا د اقواس مرتبه ده بیا د ابدال مرتبه ده دغه تمام مرتبه چې ختميږي د طب تعبیر لاندې مرتبه چې سر ته ورسي دا غینه بعد یې د طب تعبیر مرتبه شروع شي دا په عام بشر خبره کومه د عام بشر نه بره سم مرتبه ته ګوره د دې د طب تعبیر مرتبه شروع شو د طب تعبیر کې ځان خپل مراتب دي دا غینه مرتبه چې سر ته رسي بیا بل مرتبه تعبیر شروع کیږي د تعبیر مرتبه چې سر ته رسي د صحابه کرامو مرتبه شروع کیږي او د تمام صحابه کرامو کې توجه ماته کوي دا ما ډیر نقطه راځي نه بیان ورته کوم دا چې مې څه کولې بیان کړل دا مراتب او دا دې مراتب مابین کې څومره فرق راغلی صحابه کرام کې بیا کوم چې بیا د دوه کې شامل دي دا یې ځان مراتب دي دا غینه بره چې یو کې شامل دي دا یې ځان مراتب دي دا غینه بره چې په ځان کې بدر کې شامل دي ځان مراتب دي دا غینه بره مرتبه د 10 مبشرین مرتبه ته ختميږي دا غینه بره د سلور صاحبانو چې کوم سلور یاران دي دا قائد دې دغه مرتبه شروع کیږي دا سلور کې دوه مرتبه ختميږي نو یې د متصدیق په فاروق مرتبه شروع کیږي دا په فاروق مرتبه سره درسي د صدیق اکبر مرتبه شروع کیږي نعرہ تکبیر नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह बारकल्लाह जज़ाकल्लाह मौलवी से मुबारक बता करें कि यकीनन ढेर अजीम शख्सियत तशरीफ बर्माशुल जनाब सैयद सरदार बादशाह से मुबारक बलूच शरीफ और जनाब ढेर मुहतरम ढेर ग्राम नदी इलाकी ढेर मुहतरम शख्सियत जनाब शेख अब्दुल रशीद साहिब और तशरीफ बर्माशुल अल्लाह जल्ल जलालहू दी नबी د حاضرین د ټول علاقې لپاره د ټول حاضرینو لپاره باعث د ډېر لوی خیر او برکت وګرځي د نعت شریف لپاره دعوت ورکوم جناب عزیز الله صاحب ته چې راشي او نعت شریف وشي